الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد نواصل درسنا في هذا التفسير. قال الله تبارك وتعالى واتخذ قوم موسى نعم واتخذ قوم موسى على الله سبحانه وتعالى يا موسى رداوች يازو وهم بنو إسرائيل من بعد ذهاب موسى إلى الطور إلى ميقات ربي موسى ودا طروسنا كهدوا بهلا بنو إسرائيلوች አደረጉ من حليهم ከሽልማታቸው ይላሉ ከጌጣጌጦቻቸው حلي جمع عجلا ويفنا ያዙ جسدا قد أكالن يازو بدل من عجلا له خوار لزال ويفن دمس شهت يالله يهنا عجلا نكرانه الجملة بعد النكرة تكون نعتا دي قصة موسى مع فرعون وملئه ترسا من قصة رأينا يالنا وبلنا على شباب قصة موسى مع قومه مع بني إسرائيل ስለዚህ እሳቸው እንግዲህ ኪታብ ለመቀበል ተውራትን ለመቀበል አላህ ቀጥሯቸው 40 ሌላ ሱን ለመቀበል ከሄዱ በኋላ የሙሳ ሰዎች عجل ወይፈንን ጮህት ያለውን ወይፈን አደረጉት ምን አደረጉት المفعول الثاني محذوف ኢላሃን አምላክ አርገው ማዕቡድ አርገው ያዙት ألم يروا آيهم إلى الله سبحانه وتعالى أنه أي العجلة إيه إله أرجو معبود أرجو يازو طيفا لا يكلمهم ما ينقراتشو مهنون آيهم ما يوقم موي ما ينقر ما يشيل اندت هنو يا إلهي يا بحري لنورو يشيلا ولا يهديهم سبيلا ትክክለኛ መንገድ ወይም መንገድ የማይመራ ማያቀናቸው መሆኑን አያዩም ወይ اتخذوه ኢላሃን ወሁን አደረጉት አምላክ አድርገው ያዙት ወካኑ ዛሊሚን በዚህ ድርጊታቸው በዳዮችና ካዳኞች ሆኑ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። እንግዲህ ቂሳ ብዙ አለ ለኩል الأحوال طحم ላይ ነካ ያረጋል ኢንሻአላህ ያአቲ ሸርሁም ላይ ነካ ሊያረጉ ይችላሉ። بنو إسرائيل እንግዲህ ሲሄዱ ሲወጡ ከሚስር من العقبات የተዋሱት حلي ነበር جايل الكوطه على يا شباب بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري على كل الأحوال እንግዲህ 30 ቀን ቆዩ ሙሳ 10 ቀን ሲጨመርላቸው እዛ ላይ እንግዲህ ሳሚሪ የሚባለው ሰውዬ متعبط شرا የሰው ጌጦች ዘነው የመጣ ነው አንዳንዶቹ እየተጠቀሙት ነው ይባላል የሰው ጌጥ እንዴት ብሎ ሙሳ ሲመጣ ሊጠይቀን ይችላል እንደውም በቀጠሮ ያልመጣው የዚህ ጌጥ ችግር ሊሆን ስለሚችል እናሰባስብና እናስቀምጥ ሙሳ ሲመጣ يحكم بها ፍርድሱ ይሰጣሉ እንዴት እንደምትደረግ ብሎ على كل الاحوال እነዛ ህልዮች ምን እንደሆኑ አረገ እንዲሰበ ሙሳ የሃሩን ጋር ተመክሮ ይሄን እንዳረግ ሲያረጉለት በኋላ ሷኢግ ነው ሰውየው كما ياتي في الشرح طيب እንግዲህ ዛምን አይተዋል ብለናል ለትናንትና ቂሳ እንዳንረሳ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ذا لا አይተዋል ያንን አስመስሎ እንግዲህ በወይፈን ቅርጽ አቀለጠው ከዛ በኋላ እዛም ጧላ ይመጣልናል فقبضت قبضة من أثر الرسول
በዛ ሰበብ ነው ይላሉ ኸዋር የሚያወጣው ሶስት ቀውሎች አሉ ቁርአን ዛሂሩ የሚለው እንግዲህ ይሄንን ነው ከዛ ከጨበጣት አፈር እንግዲህ ጣል ሲያረግበት ኸዋር ማለት የዕጅል የከብት ድምጽ ኸዋር ይባላል ፈረስ ሰሂል የግመል ምን ይባላል ብለናል የሁሉም ስለዚህ እንደዛ እንደወይፈን ጮህት ያለውን ጀሰድ አካል እሱን ኢላህ አርገው ያዙት በዚህም ሳቢያ ዛሊሞችና ካፊሮች ካዳኖች ሆኑ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ ولما سقط في ايديهم እንግዲህ አንድ ተፍሲር ነው የሚፈስሩት በሰሩት ስራ የነደሙ ጊዜ ይላል سقط في ايديهم ማለት ምን ማለት ነው ያጀባ የተጸጸቱ ጊዜ እንግዲህ አስሉ ምን الاستئثار ነው ይላሉ سقط في ايديه او سقط في يديه የሚባለው ሰዎች እንግዲህ ዋጉና ሲማረክ አንድ ምርኮኛ መሬት ላይ ጣል ያረጉና እጁን የፊጥኛ ያስሩታል ምን ይባላል እንደዛ ሲሆን ስለዚህ ያ ነበር አስለ الاستعمال ግን አሁን ለተባለውም ለጸጸት ነው ላይ የተፈለገው በሰሩት ስራ የነደሙ ጊዜ ወራው ያዩ ያወቁ ጊዜ አንهم قد ضلوا እሳቸው የጠመሙ የተሳሳቱ መሆናቸውን قالوا እንዲያሉ እንግዲህ ሊተወበቱ ነው ለኢን ለም يرحمنا ربنا ጌታችን እኛን ባያዝንልን አሉ ويغفر لنا ባይሰትርልን ወንጀሎቻችንን ባይምርልን ለነኩነነ من الخاسرين ከከሳሪ ከጠፊዎች والله እንሆናለን አሉ ولما رجع موسى يتملسوا ጊዜ الى قومه ወደ አረዳዎቻቸው ወደ ህዝቦቻቸው ወደ በኑ እስራኤል እንግዲህ አንን ተውራትን ተቀበለው የተመለሱ ጊዜ غضبان اسفا غضبان حال من موسى የተቆጡ ሲሆኑ የፈعلን ኮስም الفاعل እንግዲህ ወይ ምንድነው የሚሆነው ብለናል በፈعلንም ይመጣል كذلك በሌላ ለዛውን اسم الفاعل اسفا ቁጫኔን የተሞሉ ሲሆኑ ይላል እንግዲህ غضبም አሰፍም የቁጣ አይነቶች ሆነው الاسف اشد من الغضب በሚለው አባባል ቁጫኔን የተሞሉ ሲሆኑ ወይ ደግሞ فرارا من التكرار غضبان የተቆጡ ሲሆኑ اسفا حزينا اسف بمعنى حزينا يمطع በትካዜ የተሞሉ ሲሆኑ قال جواب لم እንዳሉ موسى بئس ما خلفتموني من بعدي ከኔ በኋላ የተካችሁኝ ድርጊት በጣም ከፋ በመጥፎ ነው የተካችሁኝ አዓጅልቱም አምረ ረቢኩም የጌታችሁን ትእዛዝ የጌታችሁን አምር ቀደማችሁ ተቻኮላችሁ ሆይ ወአልቀል አልዋህ ነዛን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውራትን ጽፎ የሰጣቸውን አልዋሆች ሰሌዳዎቹን ወረወሯቸው እንሽደት غضبه ነው ሌላም ቢባል ቁርአን እንግዲህ ሲያቁም ይመራው በዚህ ላይ የወረወሩበት ምክንያት ምንድነው غضبه واسفه واخذ براس اخيه የወንድማቸውን ራስ ጸጉር ያዙ يجره اليه ወደሳቸው የሚገትቱት ሲሆን እንግዲህ ሙሳም ረሱል ናቸው ሃሩንም ምንድናቸው ረሱል ኮናት شدتي غيرته على الحق شدة غضبه من انتهاك حق الله እንግዲህ ያንን እንደሳቸው ነብይና ረሱል የሆነን ሰውዬ ራሳቸውንና ጺማቸውን የራሳቸውን ጸጉርና የጺማቸውን ጸጉር እንግዲህ ሚሉት አለ ነቀለን ይሄን ራሳቸውን ጸጉር በቀኝ እጃቸው ጺማቸውን በግራ እጃቸው የሚሉ አሉ በአክስም የሚያረጉት አሉ ይሄ ደሊል የለውም አልሙሂም ፊቷሃ ይመጣ
እዚህ መልስ ያሸባብ ቁርአን አንድ ነገር ስለሆነ ጧሃ ላይ እኮ ራሳቸውን እንደያዙ ጺማቸውን እንደያዙ አይናገርም ግን እዛ ላይ ምን ይላል ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي يتذكروا يتنو يالنا حكايه لذا القران شيء واحد يؤيد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ስለዚህ ወንድማቸውን ራስ ጺማቸውን ጭምር ያዙ ወደሳቸው የሚገትቱ ሲሆኑ እንግዲህ እዛ ላይ አላ ተዘኩር መሆን አለበት ሲመጣ فلما جاء موسى لميقاتنا ምንድነው የሚለው እዛ ላይ ሲሄዱ قال لهارون ምንድነው የሚለው لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ያን አደራ ብለው ጠበቅ ያለ ወሲያት ተው ስለነበረ እንግዲህ ችላ ያሉ መስሏቸው ሃሩን የወንድማቸውን ራስ ጸጉር ወደሳቸው የሚገትቱ ሲሆን ያዙት قال اخوه الى اخينا من ملسوا ضميره ابن امه يا ابن امه انه منادى ነው ابن የለችም ግን حرف النداء قرآن ላይ የለችም يا شباب نسخه ابن جرير الزهم لا يزطهم لا تلاوه يا يسغبالو ابن جرير هذا قراءتنا ليست فيها حرف النداء الزام لا طحالا ያለ يا شباب حرف النداء የለችም الزهم የለችም طيب انت እናቴ ልጅ ሆይ ان القوم سوج اي عبده العجل استضعفوني عدكمون وهو عدم طاعتهم امره ብሏቸዋል እኮ ተፍሲሩ ላይ እንደምናየው ሙሳ ምን አላቸው ከልከል እንተና ሃሩን አለይሂ ሰላም انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الى عن سماهم وهذا هو الاستضعاف انن አደከሙኝ ማለት ግምት አልሰጡኝም وكادوا يقتلونني ሊገሉኝም ቀርበዋል ወለም يفعل እንግዲህ ሊገሉኝ ቀረቡ من شدة استضعافهم اياه በካደ خبر ላይ ያሸባብ ቁርአን ላይ አንገብቶ ምን አናረግም ብለና አይገኝ በተፈትሽ አታገኝ እንግዲህ ቀሊለን ይገባል ተብሏል في بعض الاحاديث ተገይቷል في المصحف አይገኝም ስለዚህ ይሄም ከዛው እና فلا تشمت بالاعداء ጠላቶችን በእኔ አታስደስት እንዲህ በማድረግ ነህር በማድረግ ይሄንን بمسك اياه يبسو ይሄንን በማድረግ ይደሰታሉ እነሱን አታስደስትብኝ ولا تجعلني مع القوم الظالمين ካዳኖች በዳዮች ማህበረሰቦች ጋርም አታድርገኝ እንደነሱ መጥፎ የሰራውና መጥፎን ተቅሪር ያረኩ አይምሰልህ ከዛ አይደለሁም استضعاف አድርገውኝ ዛም ላይ እንግዲህ في سوره طه ተቲማው ይመጣል ብለና طيب مكرواቸው المهم هارون عصوه واستضعفوه موسى እስከሚመለስ ድረስኛ عكوف على عباده العجل كما رج ان وجد مال ይሄንን አደረጉ ሙሳ አለይሂ ሰላም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል قال موسى من قالوا ربي يا ربي ጌታዬ ሆይ اغفر لي ለኔ ማረኝ ወንጀሌን ሰትርልኝ ولي اخي ለወንድሜም كذلك ማርለት ወንጀሉን ሰትርለት وادخلنا في رحمتك እዝነትህ ውስጥ አስገባን ረህማን እንግዲህ ظرف አደረጓት ያንተ ረህማ እኛን ታክበን ረህማ ውስጥ እንድንገባ አድርገን وانت ارحم الراحمين አንተ ካዛኞች ሁሉ በላጭ አዛኝ ነህና ከእናት አባቶቻችን ከወንድም ከነፍሶቻችን የበለጠ አዛኝ አንተ ስለሆንክ ረህመት ውስጥ አስገባን በማለት ሙሳ አለይሂ ሰላም ጌታቸውን لنفسه ولأخيه دعاء አደረጉ እንግዲህ ዱዓ ላንተም ለሌላም ማድረግ ተተፈለገ ሱናው መሽሩዑ ምን ብለና تبدا بنفسك ቁርአንም ሐዲስም ስንቀራ እንደዛ ነው የሚገኘው ብለን ብዙ ነማዘጆችም ተጠቅሰዋል ለሌላ ብቻ ከሆነ ዛሬ ምን ታረጋለህ ለዛ ለምታረግለት አካል ብቻ ታረጋለህ
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያረጓቸው አድዒያዎች አሉ ግን ለራሳቸውም ለሌላም ከሆነ ምንድነው የሚደረገው ብለናል يبدا بالنفس ابن الصلاح في مقدمته هنا ነገር ብለው الائمه اخذوا عليه تلك ሌላ ናስቀድመው በሳቸው ሰና بنفسه ይሄ خلاف ምንድነው አሉት ሌሎቹ የአይማዎች اخذوا عليه ان الذين نزل على الله سبحانه وتعالى اتخذوا العجل اي الها انهم مفعول ثاني تتلو ያንን ወይፈኑን ኢላህ አምላክ ያረጉ አካሎች ሰየናሉሁም غضب من ربهم ከጌታቸው የሆነ ቁጣ ሳይነካ ሳያገኛቸው አይቀርም وذلة في الحياة الدنيا በዚህ በቅርቧ ህይወትም እንሰት ውርደት ሳይነካቸው አይቀርም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወዓደሁም وكذلك لك النسن እንደመነዳን ሁሉ ነጅዚል ሙፍተሪን ቀጣፊዎችን ቅጥፈት በእኛ ላይ የሚቀጥፉትን በአጠቃላይ እንመነዳቸዋለን ቢፍትራኢሂም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ እንግዲህ ቁርአን ዑሙም ነው ያጀባ ይሄ ቂሷ ደግሞ እዛ አራፍ ላይ በለጥካ ባለ መልኩ አልበቀራም ላይ አልፏል እንግዲህ አንዳንድ ቦታ ላይ ፊል አዕራፍ ነው ተፍሲሉ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ እዛ ላይ ይኖራል ብለናል ስለዚህ የዚህ ተፍሲር የት ላይ ያለ ይያልን ናም በቀራ ላይ አልፏል ነፍሶቻችሁን ምን አርጓል ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግደሉ هذا هو غضب من الله سبحانه وتعالى እና አላማተ ተውበታቸው ነው ቢሆንም ግን ይሄንን እንዲዳረጉ ማድረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من غضبه عليهم ነው አንዱን እንዲገል ذل كذلك ውርደት የሚባለውንም አኮናንቧቸዋል ሁላቸውንም ነው ኢባደተ العجل ያረጉትን በአጠቃላይ እንዳንዳይማዎች ማና አስቸግራል ብለው تخصيص يفسروا ينورالو قولهم ليس بشيء طيب والذين نزع عملوا السيئات كفوا يسروا يلالو وانجل يسروا اكالوች ثم تابوا كذا يتملسوا من بعد فعلهم السيئات كذاች ከሰይአት ስራ በኋላ የተመለሱ ወደ ጌታቸው የተውበትን ሽሩጦች አሟልተው وآمنوا يامنوا በእምነታቸው ላይ የቀጠሉም ይላል ان ربك ያንተ ጌታ من بعدها ከዛች በኋላ من بعد التوبه لغفور رحيم አዛኝና ሰታሪ ማሪ ነው ይመራቸዋል ይሰትራቸዋል እንግዲህ የነሱ ብቻ خاص አይደለም ማለት ነው እነዛ ኢባደት ልጅ ያረጉ ሲተውበቱ ተውበታቸውን ተቀበላቸው ይሄ እነሱ ብቻ ሁክም ሳይሆን ማንኛውም ማህበረሰብ ሰይአ ሰርቶ የተወበተ ሸርጥ አሟልቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበቱን በመቀበል ወንጀሉን በመማር ያዝንለታል ولما سكت በታነው እንግዲህ ቅራአችን የኛ ሰከተ በኑን የሚቀራሉ ይባላል ያኛው واضح ነው ሰከነ من حيث المعنى ይሄም بعيد አይደለም ዝም ያለ ጊዜ የበረደ ጊዜ ብለው ነው የሚፈስሩት ሰከተ ማለት ምን ማለት ነው ያጀው ዝም ያለ ጊዜ አሙሳ ከሙሳ ዝም ያለ ጊዜ الغضب ቁጣቸው ቻል بدل من المضاف اليه نات ይላል فإن الجنة هي المأوى نلالن كوسنقال واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نعم فإن الجنة هي المأوى ما من خاف قبلنا يا جماعه مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هي مأواه ነው ስለዚህ እዚህም ከሙሳ ቁጣቸው ዝም ያለ ጊዜ اخذ الالواح እንግዲህ አልዋሁን የጣሉት ለምን እንደሆነ ደሊል صريح ነው ያሸባ في القرآن ለቁጣ ነው የጣሉት ተቆጥተው እንግዲህ በጣም غيራ ኑሯቸው ለዛ ነው አልዋሁን የጣሉት አሁን ቁጣው ዝም ሲልላቸው በዳ بأهم الاشياء اليه እንግዲህ ሚያር ተሰጥቷቸው ብዙ ዝግጅት ተደርጎ استعداد ተሃዩ የተሰጣቸው ታላቅ መጽሐፍ ነው እሱን አነሱ اخذ الالواح
እነዛን የጣሏቸውን ሰሌዳዎች ያዙ وفي نسختها نسخة እንግዲህ ما مصدر إما اسم المصدر ነው المقصود به اسم المفعول እዛ መንሱኻ እሷ ውስጥ ተጻፈው ውስጥ ሁደን መመሪያ ቀናቻ ያለባት ሲሆን ወራህመቱን ሰበበ الرحمة የዝነትም ያለባት ስትሆን للذين لنزهم الناس لربهم يرهبون ጌታቸውን ለሚፈሩ ሰዎች መመሪያና ረህማ እዛ ተጻፈባት ውስጥ ያላት ስትሆን እነዛን ሰሌዳዎች ሙሳ አለይሂ ሰላም ያዙ يسكت مالت كأن الغضب كان يقول له افعل كذا افعل كذا افعل كذا جزاكم يا رب يا شباب عندنا اول مره القى الالواح ቁጣው ምን እንዳላቸው ተደርጎ ነው ከመበርታቱ የተነሳ ይሄን ያስከውን ሰሌዳ ወርሮ ያላችሁ መስ ይሄን ራስ አኺክን ምን አርግ ስለዚህ ያን ያረጉት بسبب شدة غضبه ስለሆነ አሁን መስከኑ መረጋጋቱ ደግሞ ያንን ከማለት ምን እንዳረገ ተደርጎ ነው ዝም እንዳለ ተደርጎ لما سكت عن موسى الغضب طيب لربهم ላሚቱን ብዙ መጅልሶች ላይ ብለናል يرهبون ታለው በኋላ ቢመጣ ኑሮ ላሚቱ አታስፈልግም ብለናል لكن للقواف እንግዲህ ለሩኡስ الአይ በኑን ስለሆነ ለዛ ሲባል يرهبون ስለተአخረ ላሚቱ ሙቀወያ إن كنتم للرؤيا تعبرون على آية ላይ እንደተባለው እንደሚመጣው እዚህም ላይ ያውናል واختار موسى مرطو إلى الله سبحانه وتعالى قومه ከሰዎቻቸው መረጡ 70 رجلا 70 ወንዶች መረጡ لميقاتنا ለኛ ቀጠሮ እኛ ለሰጠነው ቀጠሮ ይሄ ኢባደተ ኢጅልስ ያረጉ አገኟቸው ከዛ በኋላ የከባድ ወንጀል ነው መፍትሄ ምንድነው ሲሉ ያው ሰው መርጠህና እዛው መውዒድህ ተባሉ ለእዕትዛር ቀን 70 ሰዎች ምረጥ ተባሉ 70 መረጡ እና ወደዛው ወደ ጡሩ ሲና ሄዱ نحيث الإعراب እንግዲህ جمهور المعربين የሚሉት قومه منسوب بنزع الخافض ነው የሚሉት اختار موسى من قومه ነው اختار لا ينسب مفعولين ነው የሚሉት جمهور اللغوي طيب 70 مفعول ነው لاختار ابن هشام በዛ عكس ይላሉ ለና ለሳቸው እንግዲህ شذور الذهب የሚባለው كتاب አላቸው في معرفة كلام العرب شرح አላቸው እዛ كتاباቸው ላይ يعد اختار من الأفعال التي تنسب مفعولين فيستدل بهذه الآية اختاره لاتسرع دليل واختار موسى قومه 70 رجلا يختاره لاتمفعولوች ናቸው ብለው በዚህ ያርባሉ እሳቸው المهم الأكثر መጀመሪያ ባልነው ላይ ናቸው ስለዚህ እንግዲህ ሚሉትም ግሷላ ለኩል الأحوال ለኛ ሚቃት ሙሳ ከሰዎቻቸው 70 ወንዶች መረጡ እና እንግዲህ ወደዛ ወደ ሚቃቱ ሄዱ ነው فلما اخذتهم الرجفه موت ያዘቻቸው ጊዜ قال موسى እንዳሉ ربي يا ربي انت ጌታዬ ሆይ لو شئت اهلكتهم من قبل وإياه اهلاካቸውንማ ብትፈልግ እነሱንም እኔንም ከዚህ ዕለት በስተፊት ማጥፋት ትችል ነበር ያንተው ስለሆን በፈለክበት ሰዓት ማጥፋት ትችል ነበር تضرعا الى الله سبحانه وتعالى اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ከኛ ሞኞች በሰሩት ስራ ሁላችንንም ታጠፋናለህ አታጥፋን ان هي እቺ አይደለችም الا فتنتك ያንተ ሙከራ እንጂ تضل بها من تشاء በሷ የፈለከውን ታጠማለህ وتهدي من تشاء የሻውን ትመራለህ አንተ ወልዩና ረዳታችን አንተ ነህ فاغفر لنا وارحمنا ይቅር በለን ሰትረን እዘንልን وانت خير الغافرين ከማሪዎች ሁሉ ይቅር ከሚሉ ሁሉ በላጩ አንተ ስለሆንክ በመግፊራህና በረህማህ አኮናንበን በማለት ሙሳ አለይሂ ሰላም تضرع الى ربه በዛም የተነሳ وحيو له
ብለናል ያ ሸባብ በቀራ ላይ እንዳንረሳ 3 አያቶች 5 አያቶች في 5 مواضع በዱንያ ሙተው የተነሱ ሰዎች እንዳሉ ስንት ቦታ አይተናል ብለናል በቀራ ላይ 5 هذه ولا የአምስቱ መጀመሪያ እነማን ናቸው የሙሳ ሰዎች ነው እሳቸው ቂሷ ከዛ በኋላ አራቱ ይመጣሉ ስለዚህ ረጅፋ ሞት ነው ሐቂቂ ሚለው አላህ ثم بعثناكم من بعد موتكم ስለዚህ ተضرع አረጉ ሙሳ አለይሂ ሰላም ተضرعቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀበላቸውና ሐይ ያደረገላቸው ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው የሄዱበት ኢላማው ምንድነው ብለናል نعم እነዚህ ኢባደተ العجل ያረጉት የሱ መፍተሄን ለማያዝ ምን ተባሉ ዛለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅቱሉ አንفسكم አላቸው ከዛ በኋላ መተው ያንን አደረጉ ተፋሲሉ በቀራ ላይ አልፏል ያልነው ለዛ ነው ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا قد حلي جمعنا بلنا لا إيه حلي حو قراءتنا مضموم نو لامع مكسرانات أصل صيغة وفعول حلي لمفردنا حلي حلويون عندك فلسن فلوس الكون زالين እንግዲህ ዋውና ያ ሲመጡ ምን እናረጋለን እንላለን ያ ተገለበጥና ይዳገማል ምን ይሆናል حلويون ይሆናል لا የሚስማማት ምን ይሆናል ከስር ስለሚሆን ላማን ምን እናረጋለን እንከስራለን እንደዛ ነው እኛ ምን ቀራው እንግዲህ ብዙ አሉ ዑቲያ وقد بلغت من الكبر عتيا ነው የምትቀሩት ዑቲያ عتية إيه نقول له يلحقنا عينيتون مكسرات الزهم حليهم لو مكرالو والقراءتان متواترتان سبعيتان نا يا ثدين ثدي عندما يجمع حليين حلي من حليهم لو مكروك قالوا دقم المفرد المضاف من دنون لال السوي متعال المفرد المضاف قراءتنا من حليهم صاغه السامري ያንን ዕጅል እንግዲህ ያቀለጠው ሳይግ ስለነበረ ይሄ ሳሚሪይ ነው وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار له خوار ያችን አፈር ብትን ሲያረግበት ምን ያረግ ጀመር እንደ ወይፈን ማግሳት ነው የምንለውኛ ሸባብ ይበሪው ከሆነ አገሳ ነው የሚባለው እንደዛ አይነት ጮህት የሚያወጣ ሆነ ፊትና من الله سبحانه وتعالى አንዳንዶቹ ሙጀወፍ አርጉ ነው የሰሩት ባዶ ይቃቢሉና الريح ንፋስ ወደምትመጣበት አዙረው ያቆሙታል በአንዱ በኩል ጠባብ በአንዱ በኩል ሰፊ ነው በአንዱ በኩል ገብታ በሌላው ስትወጣ ምን ያረጋላሉ እንግዲህ ይሄ የሚለው ቁርአኑ አልሙሂም ተፍሲል ውስጥ አልገባ አንዳንዶቹ يدخሉ في جوفه ኢብሊስ ጀውፉ ገብቶ የሚጮው ማን ነው የሚሏሉ طيب المهم فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي طالع متال بزا سابع ነው له خوار ማለት እኮ ያ ሸባብ አሁን ያልነው እንግዲህ የኢብሊስ ገብቶ መጮህን ወይ ደግሞ ንፋስ ገብታ መጮህን እሱና አይደለም የሚመራው ለራሱ ለሱ ምን አለው ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጮህት አለው ትላ ነው በዛውን በተባለው بأثر القبضة هذه طيب وصوت فعبدوه واتخذوه إلها وقال أي السامرين قالوا نو قال من لا شباب في طه هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى وذهب يطلبه እንግዲህ በመቅረታቸው ነው 30 ቀን ነበር ያለው ይሄው 30 ቀን ማይተመለሰ ጌታውን እየፈለገ ነው እኛ ጌታችንን አግኝተን ይሄ ነው የናንተ ኢላህ ቃሉ ነው ያላችሁኝ ቃል ነው የሚለው ሸባብ ጧለ ይሄን አይደለም የዛ ቁርአኑ ላይ የሚለው
قالوا يمسلنيال طه عليه أدل قبله ثمن ولا شباب وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فقالوا على كل الأحوال إزلاي وقال على لمعناك هنا على لذا نص القرآن بالواو وذهب يطلبه وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم كمنينتاچونا بصير أوقاتاچو كمانس يمنچنو كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات እንግዲህ ስሙ ራሱ ከብት ያጀበብ ከብት እንዴት ብሎ ሊመለክ ይችላል ከብት ማለት እኮ ያጀበብ ያስነሳድብ ራሱ ሰውየውን የማያውቅ ለማለት ምን እንለዋል لا حول ولا قوة إلا بالله ስለዚህ من سفههم وقلة بصيرته ولهذا قال مبينا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يجيب أن يكون إلها أملاك ليهون ليارك انقدي مياسبت نقل لا من الصفات الذاتية ولا من الفعلية ألم يروا أنه لا يكلمهم أي وعدم الكلام نقص عظيم ألم الناقر يا شباب دودانت تلق قدلتنا فهم أكملوا حالة الناس ميقزوا تراساتهم مالت من هذا الحيوان أو الجماد حيوان مكويد الله بل الجماد الذي لا يتكلم لو فرضنا عنده حيوان እንኳን ትክክለኛ እንኳን ቢሆን አክመሉ እነሱ የሚገዙት ሳይሆን እነሱ ይሻላል እነሱ እኮ ምን ያደርጋሉ ይናገራሉ ይሄዳሉ ይመጣሉ ፍላጎታቸውን على كل الأحوال إيه عدم الكلام يا شباب ብዙ ሙስሊሞች ነን ብለው ወይም ደግሞ በጣም መጥቀናል علم አለን የሚሉ ሰዎች لا يثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى له عبارة عن كذا ነው እኮ የሚሉት ቁርአንን ይሄን እኮ كلام الله ነው የሚሉት يا شباب اهل السنه ብቻ ነው ሌሎ ይወጣሉ ጀማዓዎች እኮ ምንድነው የሚሉት حتى العشاعره كلام ቁርአንን እኮ كلام الله ነው አይሉ ይላሉ አይሉም يا شباب كلام نفسي ምናምን ይሉና هذا عبارة عن لا حول ولا قوة إلا بالله ስለዚህ علم الناقر نقص عظيمنا ولا يهديهم سبيلا أي لا يدلهم طريقا دينيا ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل نؤمله إن أنتم وأسمج السفه ولهذا قال لأن من المتقرر كصدق نقرناه في العقول عقول وجست والفطر السليم أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل على كل الأحوال انقدي لأن من المتكرر يهي أن ملوه للتنيو سموالي هو نجلال لأن الأولى من أبطالية ملوه أن الثانية خبري هنا كذبوا على أن الأولى خبر اسمه اللي هنا نعم أستقر لكم طيب على كل الأحوال أن ملوكو لأن من المتقررين يعني لأنه بالنل شجر يلو لأنه ضمير الشيء سماه هنا من المتقرر ملو خبر مقدم هنا لأن خبر هنا أن الثانية مع اسمها خبرها مبتدأ ثاني مبتدأ مؤخر هنا اللي والجملة لذا أنه لا لو من هو النبر خبر هنا لا المهم بزهم بالله تركيب تنش نقص نورا
وأسمج السفه كسفه بتأم دكامون ولهذا قال اتخذوا وكانوا ظالمين حيث وضعوا العبادة في غير موضعها عملكون يا رقوات انجدي على بوتاوا وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان نعم ስለዚህ دليل ማስረጃ ያላወረደበት ነገር ይሄንን እጅልን ስለተገዙ እንደዚህ ሆኑ وفيها دليل آية ላይ ማስረጃ አለ አሉ على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى እሱን እንግዲህ ኢንካር አረገ لأن الله ذكر እንግዲህ በዚህ ላይ دليل የምትሆነው በምን አይነት መልኩ ነው ከተባለ አላህ ስላወሳ أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية يا إتن ينيا يشدد لا يشدد ما شباب كراهية صلاحية طواعية بتخفيف إنه مصدرنات من المصادر قطرات شوال يا إتن ما تدرج لا تشدد بكلام شدد وصفوته ولما رجع موسى إلى قومه فوجدهم على هذه الحال على عبادة العجل وأخبرهم بضلالهم ندموا وسقط في أيديهم أي من الهم والندم على فعلهم እንግዲህ ከሰሩት ስራ እንግዲህ መጸጸት ማሰብ በዛ የተነሳ እንግዲህ ወራው انهم قد ضلوا فتنصلوا الى الله وتضرعوا تضرع መዋደቅ መንተናነስ ነው ተነሱል ከዛ ከሰሩት ስራ መውጣት መተውበት ነው አልሙ وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا فيدلنا عليه ويرزقنا عبادته ويوفقنا لصالح الأعمال ويغفر لنا ما صدر منا من عبادة العجل لنكونن من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة ينالوا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم በዚህ ፈሰሩ እንግዲህ غضبان اسم الفاعل ነው آسف ከዛው ማዳነው ከተባለ እንግዲህ آسف ተቆጣ ለማለትም እኮ ይሆናል فلما آسفونا أغضبونا ذا في الزخرف فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم طيب على كل الأحوال بمعنى حزينا مما طالب له لعدم التكرار بزام يفسروا له ሁሉንም ياسيز الآية وزي ملوت أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام الصلاة وأملون بين هلالين صفوتال عليه السلام الجامل نسخة لما لتاتوا وكمال نصحه لأمته وشفقته عليه إني أرغوت انقدي من دنا غيره بتعام يمولا لمهنو وكذلك نصحه مكراتشو وكذلك زنتاچوم لأمته يمولا ስለሆነ ማይሆን ነገር አርገው ሲያገኙአቸው እንግዲህ በቁጣ የተሞሉት በዚህ በኩል ነው قال بئس ما خلفتموني من بعدي أي بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم እንግዲህ بئس الحالة ብለው ፈሰሩ ማን فاعل ያረጋት ነው ተሚዝ ማድረግ ይቻላል فاعل ضمير ሊሆን وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل ذا لا تفاصيل الفا فإنها حالة تفضي إلى الهلاك لأنها نفاية تعليلية ودطفات متادرس صاباي حالتنا عبادة غير الله طيب إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي أعجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب إذا موسى 40 كان قطرو إذا موعظة وتفصيل لكل شيء ያለበት كتاب አወርድላችኋለሁ خير الدنيا والآخرة የሆነ ብሏችሁ ይሄን እንደተቀድማላችሁ فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة وألقى الألواح أي رماها من الغضب كمين እንግዲህ ምንድነው ያ ሸባብ ተዕሊሊ ስለተቆጡ ነው ዝም ይወራቁ አثر ስላለ ነው ከብኑ አባስ ብለው ከምን የሚያወሩት አለ ለማየት ይፈልገ في تفسير ابن جرير وغيره ذا فضائل أمة غير أمته
አውቀው ብዙ ፈዳኢሎች የኔ ኡማ አርግልኝ እነዚህም ቢሉ هذه امه احمد ብዙ ቂሷ እንግዲህ ብዙ ኺሳሎች መጨረሻ ላይ እንግዲህ ይቅርብኝና ምን ኡመት መሐመድ አርገኝ ከዛች ኡማ አርገኝ ብለው በዛ ነው ለውህ ምን ያረጉት የሚለዋል وهذا لا يثبت طيب من الغضب قرآن እንግዲህ ሲያቁ የሚመራው ተቆጡ غضبان عاسفا ولا يمطوا ጊዜ ለውህን ጣሉት በኋላም ሄድ ብሎ ደግሞ لما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح ያ እንግዲህ የጣሉበት ምክንያት ሲከላላቸው ሲረግብና ሲሰክን ለሱ ስለሆነ የጣሉት ለዛኛው ቢሆንማ ምን ያረጉትም ነበር ያ ፈድሉ እንዳለ እኮ ነው ፈድሉ ኡመት መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳለ ስለሆነ ለምን ያነሱታል طيب واخذ براس اخيه هارون ولحيته ጨመሩ ዛፊ ጣሃ ሰላል ولا ምንድነው የሚለው አያው ቅድም ያቀራነው እሱ ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براس طيب على كل يجره اليه وقال له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري لك بقولي اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فقال يا ابن أمة يا لك يلك إن أنت قال لك يلك ها قالت داخل الهلال نات خارج الهلال ስለዚህ አለች እንደ ተኋላ ይሷ አለች ነው ያልነው ቅድም የለችም ነው ያልነው ቲላዋው ላይ ጣሃ ያ ሸባብ ከፍታችሁ እኮ ማየት ነው ሞባይላችሁ ቁርአን የለው አለች ጣሃ ላይ ያ አለች ቁርአኑ ላይ አለች የለችም አለች طيب فقال يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي يللچو ما ላይ ነው ልንል ነው اعراف لا يقدم قرانا يلجم طالع اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي وقال هنا ان نسخانو في با قال هنا قال تكرار አለበት ابن امه ብለው እንግዲህ ይሄንን አሉ قال ابن امه يا يلچም هذا تركيك لأخيه بذكر الأم وحدها وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه هارون مكو ابن عمران ناتشو سلزه ابن أم يالو تزهم الزام طهام لاي قديه الناتي لج سبال تنشي رحمة الناس سلمي بلد تركيك علبت اندازن الله تشوناو انجي النات بتشا بكل هنا وايدلم هارون لموسى ወንድም ሲሆኑ ምንድናቸው ያልን ሸቂቅ ናቸው من اب وام حديث ملائكه سالفنا لا شيء ام هاني حديث ላይ فتح مكه ላይ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ ان ابن امي يزعم انه قاتل من اجرته ብላኮን የጠየቀችው ማና ሸቂቀት علي ام هاني بنت من ያለና ጀባ بنت ابي طالب الناس لذي لا تركيكنا إن القوم استضعفوني أي احتقروني حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وكانوا يقتلونني أي فلا تظن بي تقصيرا بني أي قمت تقصير أرقوال بله ያንን ያዘዝኩትን ሳይፈጽም ቀርቷል አሳጥሯል ብለህ ተፍሪጥ አትገምት በኔ فلا تشمت بالاعداء بنهرك لي መከሰት ይሉናልኛ ነህር ማለት እንግዲህ ከበዳል አባባል ማለት ومسك اياي بسوء فان الاعداء حريصون على ان يجدوا علي عثره نور ማለት ነው እንዲልጫ ይላል او يطلعوا لي على زله ይሄው ሙሳ ወንድሙ ላይ ይሄን አገኘ ብለው ይሄን ለማገኘት ስለሚጓጉ ነውር ለኔ ለማውጣት ያ እንዳይሆን لا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم لا مولاي እንግዲህ
من أرجوال بقلم ضم صفات فتعاملني بهن نبرترو يا لا تجعل في جوابي النهي من ترك لي فايته بلنا لا تجعلني فتعاملني. طيب على كل الأحوال إيه بقلم تحرك حركة بزوجي اعتمادا نارجوم. فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير. بزلا انقدي موسى من عرقو ندمنا وقال رب اغفر لي ولأخي هارون وادخلنا في رحمتك أي في وسطها واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب فإنها حصن حصين. رحمة الله حصن مش يقلالو كندميلونا حصين طباقي مالتنا من جميع الشرور وثم كل خير وسرور. الله رحمة استكاقبه دقم الزازن دستا يتبالى يدستا هلو عينت الزاء الله. وأنت أرحم الراحمين أرحم بنا من كل راحم أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. قال الله تعالى مبينا حال أهل العجل الذين عبدوه إن الذين اتخذوا العجل أي إلها انقدي مفعول ثاني ومن هنا عليال النوبة زواري تتلونا سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره. يتاتشون انداس قطنا يا الله ان أمر انداس النسو احتكار اندارقوا له غضب كجيتاتشو ونقطعنا انسد ينكا يغنياتشوال. وكذلك نجزي المفترين فكل مفتر على الله كاذب على شرعه متقول عليه ما لم يقل يهنم يا رقباتك علي من يوم يهن مات فإن له نصيبا من الغضب من الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا. بدي ذل بلنا الليلوشم كلماتوش قال تائتو كالمتاي نضم الذات ذالتو كمتاي تائتو كمتاي ذالتو من النار قالن بلنا انكسرات على النزانو ليلوشم كلماتوش قال إن وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك فقتل بعضهم بعضا وانجلت المعركة على قتلى كثيرة. انقدي قطر يا لوتن الزنب بكرة أي ذكرنا انقدي يا الله قطعناه ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. ولهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه هم وغيرهم فقال والذين عملوا السيئات من شرك وكبائر وصغائر ثم تابوا من بعد ذلك بأن ندموا على ما مضى. شروط التوبة انجليس يذكروا لنا بأن ندموا على ما مضى يا بالفوا لا يستصطوا بأن نبالنا رقبلوا مالتنا عبادة لي وأقلعوا عنها كما أسيادك من اللي يرقوا ليواتوا وعزموا على أن لا يعودوا. شروط التوبة كنا نرسناتوا يا جو سندوانوا لي سوس ناتوا እንዳንዶቹ የሰው ሀቅ ከሆነ ብለው ምንም ያረጋሉ ብለናል። ያንን የወሰርከውን ነገር ምን ማድረግ መመለስ ወይ አፉ ማስባል يكفي عنه الإقلاع. إقلاع ملوكو وسط يا إجابة لا إجابة ما يجابه. ስለዚህ زيادة ذاك الشرط سليم አይደለም إقلاع على ركمك የሰው ገንዘብ ወስደህ ከሆነ አንተ ዘንድ ይያለ ወይ አፉ ታላስባርክ أقلعت عن المعصية ولا ما أقلعت ما أقلعت. ስለዚህ ሸርጡ መጨመሩ ምን አይደለም እየተባለ ትክክል አይደለም እዚሁ ውስጥ ይካተታል። ሌላ የሚጨምሩት እንግዲህ መጀመሪያው ላይ ይጨምራሉ ኢኽላስና في وقتها المحدد መሆን አለበት። የተውባ የሚባለው ነገር ያሸባብ አሁን ክፍት ነው። ምንም የሚልበት ጊዜ አለ የሚዘጋበት ጊዜ አለ ባበ ተውባ። ከዛ በኋላ ከሆነ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ስለዚህ شروط التوبة المشهورة لا يذكر وآمنوا بالله وبما أوجب الله الإيمان به ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان إن ربك من بعدها
أي بعد هذه الحالة حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات لغفور يغفر السيئات ويمحوها يستراتها يسرز يابساتها ولو كانت قراب الأرض نص على صحيح مسلم على حديث رحيم بقبول التوبة والتوفيق لأعمال الخير وقبولها ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن غضبه سكتا بمن فسروا انجدي يترقاقا يسكن نعم سكنا نلالن بايون انجدي في اللغة العربية سكننا بتخفيف الكاف لازم هنا سكن الغضب سكن كالك بعربنا من هنا تسكين دقمه متعدد هنا نجاكين እንግዲህ ሰከነ አንድ ነገር ማለት ተረጋጋ أي سكن غضبه وتراجعت نفسه وعرف ما هو فيه اشتغل بأهم الأشياء عنده فأخذ الألواح التي ألقاها وهي ألواح عظيمة المقدار جليلة في نسختها أي مشتملة ومتضمنة وفي نسختها هدى الملون بس فسرت معنى المراد نزهن يقاطرتنا بالنزهة كاتتشنا هدى ورحمة أي فيها الهدى من الضلالة وبيان الحق من الباطل وأعمال الخير وأعمال الشر نقدي فيها الهدى بالوك عطف وبيان الحق كان وبيان أعمال الخير وأعمال الشر والهدى لأحسن الأعمال وفيها الهدى والأخلاق والآداب ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيها ولكن ليس كل أحد يقبل هدى الله ورحمته وإنما يقبل ذلك وينقاد له ويتلقاه بالقبول بلو من الله وفي نسختها هدى ورحمة بل وللذين هذا القرآن منه للذي كانوا تلاوة إيه دقموا من إلى لنا الذين ما لقيت شاله في القرآن للذين هم لربهم يرهبون إني دقموا هلال وستنا على قبل بكي الذين ملون داخل الهلال أرجو بالأحمر يصعفه الذين خارج الهلال كونه نعم أيوانا أي يخافون منه ويخشونه وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه فإنه لا يزداد بها إلا عتوا ونفورا وتقوم عليه حجة الله فيها آية باية كتر انجدي استكبارا قساوا مشيشن انجي አይጨምርም وحجام تقوم بتال عذابه دقمو مضاعف يهونبتال ولما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم هذا دقمو ميلو انجدي داقا اختار موسى منهم 70 رجلا እንግዲህ እነሱ በራሳቸው በዝት ወበቱ لكن ይሄ በቂ ነው በቂ አይደለም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ ነገር እንግዲህ طيب 70 رجلا من خيارهم اصلا እንግዲህ ሊልቃይ ረቢ ሊሄድ ስለሆነ ከምርጣቸው ነው የሚመረጡት የሚጨምሩት አለ እንግዲህ በእድሜም 40 ዓመት የሞላው ካልሆነ አይሆንም ተብለው 40 ዓመት የሚሞላው 70 ሰዎች አጥተው ያስቸጋሪ ነው አይደል ከአንድ ማህበረሰብ እንግዲህ ከበኑ እስራኤል በአጠቃላይ 40 ዓመት የሞላቸው 70 ሰዎች መታጣታቸው አያስቸግርም ይሄን ይቀስሳሉ 40 ዓመት የሞላው አልተገኘም 30ዎቹ 40 ዓመት ሆናቸው 10 ተረፈ እንዴት ምን ይብቃኝ ሲል 40 ባይሞላ ችግር የለውም ቀረብ ያሉ 10 እነሱን ማርግ ተባሉ ያሉ ይቀስሱታል አልሙሂም ምን ኺያሪን اختيار ማለት እኮ ያጀው መምረጥ ማለት አይደል የሚመረጠው ጥሩ ነገር ነው ስለዚህ ምን ኺያሪህ ሰባ መረጡ ኢላው ليعتذروا لقومهم عند ربهم ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه فلما حضروا قالوا يا موسى أرنا الله جهرة
እነዛው እኮ ምርጥ የተባሉት እኮ እንደገና ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ ገቡ فتجرؤوا على الله جراءة كبيرة وأساءوا الأدب معه فأخذتهم الرجفة فصعقوا مجالا وهلكوا فلم يزل موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويتبتل ينقطع إليه بالدعاء وكذا ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل أن يحضروا من قبل يا غاية رجونا ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم مديكاون كما متاتاچونا لسوچاچو اعتذار በሚያረጉበት حالة ሳይሆን ከዛ በፊት ባለ ሰዓት ልትገልና ልታጠፋቸው ትችል ነበር طيب فصاروا هم الظالمين أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أي ضعفاء العقول السفهاء يعلم بس سفهاء الأحلام فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلوا وبأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه يتكستون ينن يارغوت فقال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أي أنت خير من غفر وأولى من رحم وأكرم من أعطى وتفضل فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال المقصود يا ربي بالقصد الأول لنا كلنا هو التزام طاعتك والإيمان بك مفلقون قريبا مجمّل درجة هنا كولاتنا وأن من حضره عقله ورشده وتمه بالومن إلى لنان على ما وهبته من التوفيق إلى لين نسخة إن أنت من دزنهم له ها على لا يضمر الليل فتم عليه ما وهبته من التوفيق بهن صريح مثل نبر على كل الأحوال توفيق يسته يتماللت مالتنا بسلا فإنه لم يزل مستقيما لأنني أدرج مستقيم كمان أي وجدي وأما من ضعف عقله وسفه رأيه وصرفته الفتنة سفها إلا من سفها من بلن قرطنا لذا بقرال نفسه نو بلن يقرال ذا لا يتنصببت وجه انجدي تبلوا لذا أصلو سفها من دنو نو ميونو بلن لازم فلذا رأيون برفع مقراتنا طولو وصرفته الفتنة فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين لا تذكرتم ومع هذا إيه سفهاء ينن ما درجاتهم ينن ما تكبراتهم قال فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين فاغفر لنا وارحمنا فأجاب الله سؤاله إياكون انجدي الشالنا وأحياهم من بعد موتهم وغفر لهم ذنوبهم يبين قطعهم نزاناتهم النزام ملأوا فرعون أسجاريوش عندهم هلو قوم موسى እንደገና ምንድናቸው ብለናል ያጀበ አስቸጋሪዎች ናቸው በተደረገላቸው ቁጥር እንደገና በተደረገ على كل الاحوال نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين